салом бинандаҳои азизи телевизиони Тоҷикистон. барномаи дар мавзӯи рӯз вобаста ба фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ мустақиман манзури шумост. бо мақсади ибрози назар ва фикру мулоҳизаҳои муфассал вобаста ба мавзӯи матраҳ посух гардонидан ба саволҳои бинандагон, ин навбат ба студияи телевизиони Тоҷикистон роҳбарону намояндагон аз вазорату идораҳои дахлдори мамлакат ташриф оварданд. ҳамсӯҳбатони мо ҳастанд муовини вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Карим Гулмуродзода, муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Назрулло Маликзода, муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Гулбаҳор Назирӣ, раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии Бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Сироҷиддин Икромӣ, муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Илҳом Атоев, муовини якуми директори маркази миллии патенту иттилооти назди вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Шавкат Вализода, раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноативу содиротии Тоҷикистон Саноат Содирот Бонк Ҳокимшоҳ Бобозода, раиси ҷамъияти саҳомии кушодаи Бонки Эсхата Акмалҷон Сайфиддинзода, муовини раиси раёсати ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Душанбе Сити Бонк Баҳром Ашурзода ва муовини раиси ҷамъияти кушодаи Алифбонк Далер Каримӣ. хуш омадед ба барнома. бинандагони гиромӣ, ба маълумоти шумо мерасонем ки барномаи мо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон ҷараён дорад ва шумо имкон доред ки барои посух гирифтан ба саволҳои худ با تلفن های 221 48 24 221 60 41 880 26 26 26 و 888 99 64 00 با ما در تماس شوید و از نمایندگان نهادهای مربوطه به سوالهای خود پاسخ بگیرید. طبر اطلاع داریم در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شروع از 1 آگوست سال جاری تمام خدمت‌رسانی‌های مزنوک دولتی به طریق غیر نقدی پرداخت کرده می‌شود. ماهیت و اهمیت گزارش به نظام پرداخت‌های غیر نقدی در چیست؟ گزارش به نظام پرداخت‌های غیر نقدی با اقتصادیات کشور چی منفعت دارد؟ آیا زمینه‌های معیاری و حقوقی برای عملی شدن آن در مملکت مهیا است؟ حساب‌برابرکنی غیر نقدی یکی از عامل‌های مهم تامین رشد اقتصادیات ملی و نظام مالیوی کشور محسوب می‌یابد و یکی از عنصرهای اساسی تطبیق سیاست پولی و ثبات مالیوی به حساب می‌رود و رشد حساب برابرکنی‌های غیر نقدی برای تامین شفافیت عملیات‌های مالیوی اینچنین غنی‌گردانیدن قسم درآمد بودجه دولتی و کاهش دادن تاثیر عامل‌های انسانی و بیش از همه برای آسان و قلای نمودن پرداخت‌های غیر نقدی از جانب اهالی کشور ثمره‌های خوب را به بار می‌آورد و عموماً عامه‌گردانی استفاده واسطه‌های الکترونی پرداخت‌های الکترونی در بین اهالی برای اقتصادیات کشور، برای رشد اقتصادیات رقمی و همگرایی جمهوری تاجیکستان با اقتصادیات جهانی مساعدت خواهد نمود. یک مسئله مهم را باید قید نمود که طول سالهای آخر در جمهوری تاجیکستان زمینه معیاری حقوقی وسعت‌دهی پرداخت‌های غیر نقدی عموماً حساب برابرکنی‌های غیر نقدی به توسعه رسیدن و عموماً مجموعه زیادی چاره‌بینی‌ها راه اندازی گردیدند. سال 2014 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 814 از 1 دکبر به توسعه رسید که عاید به وسعت‌دهی حساب برابرکنی‌های غیر نقدی مسائل زیاد را به سامان رساند. همچنین قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 565 از 30 نوامبر سال 2018 نیز برای حل مسائل در این سمت زمینه مساعد را
فراهم آورد. اینچنین استراتژی رشد نظام پرداخت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2015 2025 که 30 اکتبر سال 2014 قبول گردیده بود برای حل بسیار مسئله ها راه اندازی گردید. همچنین برنامه میانه مهلتی رشد اقتصادیات رقمی برای سالهای 2021 2025 که سال 2021 قبول گردید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت‌رسانی‌های پرداختی و نظام پرداختی سال 2017 قبول گردید. همزمان برنامه و استراتژی ملی رشد فراگیری مالیوی برای سالهای 2022-2026 در جمهوری تاجیکستان با وسعت‌دهی حساب برابرکنی‌های غیر نقدی زمینه مساعد را فراهم آورد و امروز ما با کمال باوری گفته می توانیم که امروز در جمهوری تاجیکستان برای وسعت‌دهی حساب برابرکنی‌های غیر نقدی همه زمینه معیاری حقوقی و سندهای زیرقانونی نیز آماده هستند، راه اندازی گردیده ایستادند و برای رشد حساب برابرکنی‌های غیر نقدی امروز همه امکانیت ها هم از جانب وزارت و اداره های دولتی، از جانب تشکیلات های قرضی و از جانب اهالی نیز یعنی راه اندازی گردیده ایستادند. سلامت باشید. عرض سپاس برای پاسخ مشخص. واقعا президент مملکت در اساس فرمان خود نهادهای مربوطه را وظیفه‌دار نمودند که برای قبول маблағҳои шаҳрвандон ба тариқи ғайринақдӣ то санаи 1 августи соли ҷорӣ инфраструктури заруриро таъмин намоянд. азбас ки бонки амонатбонк яке аз бонкҳои давлатиест ки муштариёни хеле зиёд дорад дар мамлакат, истифодабарандагони зиёд ҳаст тавассути ин бонк, имрӯз барои таъмини инфраструктури зарурӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат амонатбонк чӣ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намуд? ташаккури зиёд. дар бораи тадбирҳои андешидашуда ва имкониятҳои техникии амонатбонк мутахассисони сатҳҳои гуногуни бонк ва на танҳо амонатбонк, бонкҳои дигари кишвар тавассути васоити ахбори омма ва тавассути дигар шабакаҳои иҷтимоӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ то имрӯз гузарониданд. ҳаминро қайд карданд дар кор ки ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ин падидаи нав нест. то имрӯз мо қайд мекардем ки ду намуди ҳисоббаробаркуниҳо ҳаст. ин ҳисоббаробаркунии нақдӣ ва ғайринақдӣ. лекин то ба тасвиб расидани фармони мазкур ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ хоси шахсони ҳуқуқӣ буданд. ва тибқи фармон имрӯз аллакай тамоми шахсони воқеӣ махсусан пардохтҳои давлатиро тавассути ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ бояд сурат диҳанд. амонатбонк ҳамчун бонки калонтарин ва пиёдакунандаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки муассиси амонатбонк ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад, чӣ пардохти нафақапулиҳо, пардохти музди меҳнати кормандони соҳаи буҷа ва ҷамъоварии ҳама намуди андозу пардохтҳои гумрукиву дигар пардохтҳои давлатӣ ба ин бонк вогузор гардида буд. то ин вақт инфраструктури махсуси худро дошт. яъне то имрӯз 75 филиал ва 548 маркази хизматрасонии бонкӣ фаъол буданд ки маблағҳои нақдиро қабул мекарданд. танҳо агар барои қабули маблағҳои андоз гирем 372 нуқтаи қабули андоз буд. айни ҳол зиёда аз 900 нуқтаи қабули маблағҳои андозӣ дар амонатбонк, махсусан дар амонатбонк насб карда шудааст ки мардум метавонанд аз ин истифода баранд. ва воситаи асосии пардохти маблағҳои давлатӣ ин кортҳои бонкӣ мебошанд. пеш аз ҳама то ин вақт дар амонатбонк зиёда аз 1.5 миллион кортҳои бонкӣ ба аҳолӣ тақсим шуда буд. ғайр аз ин мо ба тасвиб расидани фармони мазкур 500 000 кортҳои чипдори фарогир маҳз барои ба аҳолӣ тақсим кардан омода ва ба аҳолӣ пешкаш намуда истодаем ки ин ройгон мебошад. ғайр аз ин роликҳои таблиғотӣ чӣ тавассути васоити ахбори омма, чӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ пахш карда истоданд. маркази тамоси амонатбонк бо рақами кӯтоҳшудаи 1885 фаъол аст ки шаҳрвандон метавонанд ки ба ин маркази тамос дар тамос бошанд ва ба саволҳои худ посух гиранд.
SMS پیامک‌ها به همه مزاجون بانک علاقه فرستاده شد. امروز اگر پرداخت‌های نقدی تا این وقت تنها توسط امانت بانک صورت می‌گرفت، مرکز پروسسینگی نظام پرداخت که امروز در امانت بانک فعال میباشد 24 تشکیلات‌های قرضی وطنی رو همگیرا نمود. یعنی امروز شهروندان جمهوری تاجیکستان امکان دارند که نه تنها توسط کارت‌های امانت بانک بلکه توسط کارت‌های دلخواه کارت‌های تشکیلات‌های قرضی که کارت ملی محسوب می‌یابند پرداخت‌های دولتی رو انجام دهند. غیر از این اینترنت بانکینگ برای شخصان حقوقی آماده کرده شده است که آنها می‌توانند که از اتاق‌های کاری خودشان ایستاده مبلغ‌ها نظارت کنند. یک چیز باید تذکر داد که بانک‌ها در اینجا وظیفه میانه‌رو را اجرا می‌کنند. یعنی مبلغ‌ها از جانب شهروندان با این یا آن نهاد پرداخت کرده می‌شود. وظیفه بانک‌ها در اینجا همچون میانه‌رو همچون یک کوپروک عمل می‌کند، لیکن از جانب وزارت و اداره‌ها یعنی بیلینگ‌های مخصوصی خود باید تأسیس داده شود که در این یعنی سریع وقت قبول کردن این مبلغ‌ها باید یعنی معما ایجاد نشود. تشکر. سلامت باشید. با نظرداشتی شبکه وسیع خدمترسانی و دایره زیادی مزاجان، امانت بانک چی امکانیت و امتیازها را برای مشتریان پیشنهاد نموده است، برای آنهایی که بیشتر خدمترسانی‌های دولتی را به طریق غیر نقدی پرداخت می‌نمایند؟ امتیازهایی که امروز امانت بانک پیشنهاد کرده است قبل از همه این کارت‌های رایگان هستند. بسیار شهروندان سوال پیشنهاد میکنند که ما دارنده کارت دیگر تشکیلات یعنی قرضی هستیم، آنها میتوانند اگر مشکل در پرداخت آنها ایجاد شده باشد اگر آنها میتوانند که بدیل خود مرکز خدمت رسانی بانک مراجعت کنند امانت بانک از آنجا کارت‌های فراگیر رایگان دسترس نموده از این خدمت رسانی استفاده برند. دیگر امتیازی که امانت بانک پیشنهاد کرده است کمیسیا یا که حق خدمت رسانی با 0 برابر است، عین حال به یگان پاداش خدمت رسانی یعنی صورت میگیرد. دیگر به همه آن وزارت و اداره هایی که قبول چنین پرداخت ها با آنها وابسته شده است از جانب بانک پست ترمینال ها یعنی پیشکش شده ایستادند که توسط آنها میتونند که با هر یک وزارت اداره اتاق کاری علایده خود را دارد و میتواند که مبلغ‌هایی که با این نهاد وارد میشود نظارت کنند. یعنی غیر از این در آن جماعت‌هایی که جماعت‌های دوردستی که امانت بانک تا این وقت سیاست اجتماعی دولت را پیاده میکرد، اگر در کدام جماعت ما از روی آمار دیدیم از 412 جماعتی که در جمهوری ارضی وجود دارد تنها در 36 جماعت مرکزهای خدمت رسانی بانکی امانت بانک موجود نبوده است که در آنجا ناظر خزینه دارانی عوض شونده علایده واحد کاری جدا کرده شد تا اینکه به این جماعت نیز خدمت رسانی کنند. در مجموع امروز در 43 ناظرات‌های اندازی ناحیه‌ها پست ترمینال‌های امانت بانک نصب کرده شده است. در آن ناحیه‌هایی که پست ترمینال‌های امانت بانک در ناظرات انداز نیست، این از حساب نهایت نزدیک بودن بینای ناظرات انداز با بینای امانت بانک می باشد. از این رو پیوست نشدن که ضرورت در اونجا دیده نمی شود. تشکر. سلامت باشید. در برابر امانت بانک از جانب بانک اسخط کدام چاره‌های هوسمندگردانی برای وسعت دادن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی تطبیق شده است؟ کارت‌ها، کشبک، اقدام، تخفیف، چگونه تدبیرهای در راستای عملی شوی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته شدند؟ تشکر زیاد. چخیلی که اینجا علاقه گفته شد با مقصد درست راه اندازی نمودن همه طلبات‌های فرمانی مذکور که امروز درباره آن سخن می‌رود از طرف بانک اسخط در قطار دیگر تشکیلات‌های قرضی مالیوی کشور یک قطار چاره‌ها راه اندازی شده ایستاده است با مقصد هوسمند گرداندن اهالی. پیش از همه می‌خواستم یک نکته را قید کنم که آن گزارشی که امروز درباره آن سخن می‌رود گزارش به نظام پرداخت غیر نقدی این همه به فایده اهالی میباشد و ما با درک مسئولیت که ما باید اهالی را هوسمند کنیم و برتری استفاده بری چنین نظام را به آنها فهمونیم یک قطار چهاربینی ها را راه اندازی کرده ایستادیم
و اینجا تکرار شدم مثل امانت بانک بانک اسقاط نیز پیشنهاد کارت‌های پرداختی نظام کارت ملی را با میزاجان خود بعد و تصویب رسیدن فرمان مذکور رایگان کرده است، یعنی به پول. و در اینجا برای چی محض برای کارت پرداختی چنین ترتیبات پیشنهاد شده است و محض طریق کارت پرداختی هوسمندگردانی راه اندازی شده است. میخواستم قید نمایم که یکی از واسطه‌های اساسی نظام پرداخت غیر نقدی که از آن میتوانند شهروندان استفاده برند این محض کارت پرداختی محسوب می باشد و با مقصد دسترسی پیدا کردن اهالی به واسطه‌های پرداخت غیر نقدی بانک اسقاط نیز چنین اقدام را پیش انداخته است. و درباره دیگر واسطه پرداخت غیر نقدی این چیزی که به همگان معلوم است این نظام QR رمزها که طریق آنها نیز میزاجان اهالی میتوانند پرداخت مال و خدمات رسانی از جمله خدمات رسانی دولتی را به انجام رسانند و در این سمت نیز بانک اسقاط با مقصد هوسمند گرداندن اهالی پیش از همه اقدام کشبک را جاری کرده است که هنگام پرداخت کردن مال و خدمات رسانی ها از جمله خدمات رسانی های دولتی طریق QR رمزها و صورت حساب اهالی میزاجان فوراً و طریق کشبک مبلغ معین از سر کرده از 1% برگردانده میشد همچون تحفه. تشکر. باید بگویم که قبل از شروع برنامه ما توسط رولک های تبلیغاتی لحظه برگزاری این برنامه رو به سمع بینندگان رسانیده بودیم. از این رو به عنوان برنامه ما سوال و درخواست‌های زیاد آمده است از شهر و ناحیه‌های مملکت که این لحظه می‌خواهند با حضور شما با استفاده از حضور شما با سوال‌های خود پاسخ بگیرند. مثلا رستم از ناحیه فرخار چنین سوال کرده است که با بانک ملی و دیگر بانک‌ها در دهه پرداخت‌های غیر نقدی چگونه به انجام رسانیده می‌شود؟ زیرا در اینجا ترمینال یا به اصطلاح بانکمد نیست. دیگر اینکه با اینترنت سوست چگونه توسط برنامه امانت موبایل عملیات‌های پرداختی انجام داده می‌شود؟ در این باره چی می‌گویید؟ مرحمت نخست بانک ملی. تشکر برای سوال. امروز شهروندان امکانیت دارند از تمام واسطه‌های پرداخت‌های غیر نقدی وسیع استفاده برند. اگر آنها در تلفن‌های موبیلی خود ضمن برنامه یا اینکه همیان‌های خود را نداشته باشند آنها می‌توانند به دلخواه تشکیلات قرضی مراجعت نمایند و صاحبی در مهلت کوتاه‌ترین صاحبی کارت پرداختی گردند و در خود همین تشکیلات‌های قرضی امروز با волонтерон نیز از 1 август برای تا 1 سپتامبر برای تمام شهروندان برای کارهای فهماندهی کارهای توضیحاتی پیش برده می شود و هر یک شهروند امکانیتی آن را دارد که در مهلت کوتاه‌ترین آموزانده شود. و باید قید نمود که امروز همکاری بین تشکیلات‌های قرضی و همگرایی با وزارت و اداره‌های دخلدار البته به راه مانده شده است. اگر در نزدیکی محل زیست شهروند کارخانه واحد دولتی، بانک امانتگذاری، امانتبانک یا مرکزهای خدمت‌رسانی، نقطه‌های خدمت‌رسانی واقع نباشد، می‌تواند از ترمینال‌ها یا اینکه واسطه‌های الکترونی پرداختی تشکیلات‌های قرضی مالیوی وسیع استفاده برد. و حالا ما مصلحت می‌دادیم که به شهروند در نقطه‌های نزدیکترین خدمت‌رسانی‌های بانکی به نقطه‌های نزدیکترین مراجعت نمایند و صاحب کارت رایگان گردند. سلامت باشید. طبق مشاهده‌ها الف بانک امکانیت‌های فاصله‌ای را در فعالیت خود به طور وسیع استفاده کرده بیشتر به نظام پرداخت غیر نقدی رو آورده است. امکانیت‌ها و برتریت‌های واسطه‌های پرداخت‌های الکترونی الف بانک را شرح می‌دادید. برای آسان کردن کار مشتریان خود چی اقدام‌های نوی را روی کار آوردید؟ تشکر زیاد برای سوال. خب در عموم اگر گیریم البته از اول فعالیت خود الف بانک کوشش می‌نمود که برای بهتر کردن سمت پرداخت‌های غیر نقدی
талошҳои зиёд варзад ва ба натиҷаҳои назаррасе расад ва ин имконият дод ки аллакай мо барномаи мобилии моро зиёда аз 1 миллион мизоҷон аллакай насб намуданд ва дар умум агар гирем барои фосилавии хизматрасонидан якчанд имкониятҳо тавассути ҳамин барнома низ ба роҳ монда шудааст ки мизоҷон метавонанд суратҳисобҳои бонкии худро истифода бурда онро пур намоянд ё баръакс ҳамёнро аз суратҳисобҳо ё ин ки аз ҳамён ба суратҳисобҳо маблағҳо гузаронанд ё ин ки хизматрасониҳои давлатӣ ва ё дигар хизматрасониҳое ки онҳоро фосилавӣ пардохт намудан имконпазир аст онҳо низ ворид карда шудаанд ки ин ҳам дастрас аст аз ҷумла барои назорат бурдан ва барои идора кардани кортҳои пардохтаи худ имкониятҳо фароҳам оварда шудааст ки метавонанд дилховақт онро назорат кунанду дар гӯем ки вақти лозима барои ҳимоя низ хомӯш кунанд истифодабарии кордро. дигараш он аст ки тавассути ҳамон барнома метавонанд бе иштироки мутахассисони бонк қарзҳо гиранд ё ин ки тавассути QR-кодҳое ки паҳн шудаанд онро низ хонда тариқи барнома ба худ гӯем ки ҳамон молро харид намоянд ба тариқи насия ва албатта дар баробари ин боз мо давом дода истодаем ин фаъолияти худро ки мизоҷони мо тавонанд боз ҳам зиёдтар имкониятҳо дошта бошанд ва бояд қайд намуд ки барои имкониятҳои барномаро зиёд намудан онҳо метавонанд ҳатто фосилавӣ мушаххасгардонӣ гӯем ки ҳамон раванди мушаххасгардониро ба охир расонанд ки ин ҳам як имконияти сабуки барои мизоҷони мо аст. бале инҷо ҳамчунин намояндаи душанбе сити бонк иштирок доранд ва табре иттилоъ дорем мизоҷони душанбе сити сол то сол меафзояд ва бо татбиқи фармони мазкур боз доираи мизоҷон зиёд хоҳад шуд. оя душанбе сити иқтидори бо инфрасохтор ба табри ғайринақдӣ таъмин кардани мизоҷонро дорад? ташаккури зиёд. душанбе сити бонк аз оғози фаъолияти худ ки аз солҳои 2008 сарчашма мегирад татбиқ кардани барномаҳои муосир ва ҷорӣ намудани технологияи навро ҳамчун як самти фаъолияти афзунтари худ баррасӣ карда буд ва дар давоми ин солҳо мо душанбе сити бонк тавонист чандин барномаҳои муосирро ҷорӣ намояд аз он ҷумла заминабардорҳои мобилӣ билингҳо ки бо вазорату корхонаҳо аллакай бо он корбарӣ карда истодаанд ва дар давоми муҳлати кӯтоҳ дорандагони корти душанбе сити бонк ки тақрибан 1.3 миллион нафарро ташкил медиҳад ва ҳамчунин барномаи мобилии он ки дорандагони он 1.5 миллион мебошанд тавонистанд ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдиро тавассути ин барномаҳо анҷом диҳанд. фармони мазкур ин як таконе мебошад барои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ. агар чихеле ки дар боло қайд карданд ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ аз солҳои 2014 ва қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2018 ин як мавзӯи буд барои рушд намудан ва вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ки душанбе сити бонк дар ин самт хеле фаъолиятҳои кории худро татбиқ кард ва амали намоии татбиқи ин қарорҳо ба мо дастрас гашт. айни замон душанбе сити бонк як новобаста аз он ки соҳиби процессинги алоҳида мебошад бо корти процессинги корти миллӣ ҳамгироиро ба пуррагӣ ба итмом расонидааст, аъзои ин процессинг мебошад ва мо бо боварии комил гуфта метавонем ки айни замон душанбе сити бонк иқтидори ба амал баровардани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва хизматрасониҳоро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монад. саломат бошед. масъалаи ниҳоят муҳим барои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ин мавҷуд будани алоқа ва суръати кофии интернет мебошад. маҳз ба ҳамин мақсад президенти мамлакат зимни фармон вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар баробари дигар ниҳодҳо хадамоти алоқаро низ вазифадор намуданд ки
барои беҳтар кардани амнияти иттилоотӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. барои иҷрои саривақтии фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хадамоти алоқа то имрӯз чӣ тадбирҳоро аллакай амалӣ намуд? ташаккур баъри амалӣ намудани фармони мазкур хадамоти алоқа дар ҳамкорӣ бо вазароту идораҳо, ташкилотҳои бонкӣ ки хизматрасониҳои музноки электронии ғайринақдиро амалӣ мекунанд, ба шахсони воқеи ҳуқуқӣ амалӣ менамоянд дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои алоқаи мобилии кишвар, интернет провайдерон оиди таъмин намудани канали алоқаи электронӣ, яъне пайваст бо ин таҷҳизотҳои ниҳоии корхонаҳои бонкӣ дар ҳамкорӣ бо Бонки миллӣ ва дигар ташкилотҳои қарзнок чораҳои заруриро андешидааст ва тамоми системаҳои электронӣ дар ин шабакаи алоқаи мобилӣ фаъол ҳастанд. ёдовар мешавем ки баъри таъмини алоқаи мобилӣ ва интернети мобилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 5 ширкати бузург фаъолият менамояд ки онҳо аз насли 2G, 3G ва 4G LTE фаъолият мекунанд. мутахассисон санҷида баромаданд ва муайян намуданд ки насли 2G интернет, сурати интернет дар ин насль аз 50 то 128 килобит сония мебошад ва таҷҳизотҳои ниҳоии хизматрасонии электронӣ, яъне ғайринақдӣ, сурати кории онҳо аз 15 то 30 килобит секундро ташкил медиҳанд ки ин барои гузарондани хизматрасониҳои ғайринақдӣ мусоидат менамояд. илова бар ин дар назди хадамоти алоқа бо ҳамкорӣ бо Бонки Миллии Тоҷикистон ситоди доим амалкунанда дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои давлативу ташкилотҳои қарзии молиявии Тоҷикистон ва ширкатҳои алоқаи мобилӣ таъсис дода шудааст ва ин гурӯҳи корӣ дар он мутахассисон доим амал менамоянд ва фаъолияташон равон карда шудааст баъри иҷрои фармони мазкур. ҳамчунин таъкид карда мешавад ки шабакаҳои алоқаи мобилӣ, интернети мобилӣ, интернети собит тибқи протоколи байналмилалӣ, талаботҳои техникӣ, таъмини амнияти иттилоотиро иҷро менамоянд, аввал хусус таъмини интиқоли ғайринақдиро. ҳамчунин дар ширкатҳои алоқаи мобилӣ таъсис дода системаҳои ҳамёни мобилӣ ки бо рамзҳои махсус пинҳон карда шуда. инчунин QR рамзҳо ки онҳо фаъолият доранд фақат аз ҷониби истифодабарандагон, муштариён, мизоҷон хоҳиш карда мешавад ки талаботҳои бехатарии нисбати корти мобилии худ, корти ҳамёни мобилии худ доим фаъол бошанд, рамзи худро ба шахси дигар кас ҳеҷ вақт надиҳанд ва дар вақти истифодаи он амалиётро дуруст ба анҷом расонанд. ташаккур. саломат бошед бинандагони гиромӣ, бори дигар ба маълумоти шумо мерасонем ки барномаи мо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон ҷараён дорад ва шумо имкон доред ки барои посух гирифтан ба саволҳои худ бо телефонҳои 221 48 24 221 60 41 880 26 26 26 ва 888 99 64 00 занг занед ва саволу дархостҳои худро ба намояндагони соҳа пешниҳод намоед. ба унвони барномаи мо саволу дархостҳои зиёд омада расида истодааст. масалан мусохон аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин мепурсад ки мо дар деҳаи дурдаст қарор дорем. дар мо суръати ниҳоят паст аст, суръати интернет. дар чунин ҳолат пардохти ғайринақдии маблағҳои хизматрасониҳои давлатӣ ғайриимкон аст. дар чунин ҳолат чӣ кор кунем? ташаккур. қаблан гуфта будем ки насли 2G вақте ки санҷишҳои техникӣ гузарондем дар тамоми ҳудуди аҳолинишини кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд ва дар ин
реҷа ин сурати интернет аз 50 то 128 килобит сонияро ташкил медиҳад. яъне ки ин имконият медиҳад ки ҳамамо таҷҳизоти ниҳоӣ, дастгоҳи телефонӣ, ҳамо воситаи хизматрасони электронӣ фаъолият намояд. ва илова бар ин дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оиди баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ алал хусус интернети мобилӣ бисёр дар ин 6 моҳи ҳисоботӣ мо бисёр корҳои назаррасро ба анҷом расондем ва он нуқтаҳое ки воситаҳои радиоэлектронӣ суръаташон сусту интернет паст аст ширкатҳои алоқаи мобилӣ вазифадор шудаанд ки дар он ҷо ба насли нав ба 3 ва 4G LTE яъне ки суръати баланди интернетро ташкил намояд ва ҳатман ин кор бояд иҷро шавад. дар нақша ҳаст. бале аст дар нақша шавад. ҳамчунин инҷо намоянда аз саноатсодирот бонк ҳастанд ва саноатсодирот бонк барои соҳибкорону мизоҷони банк ки аксари онҳо соҳибкорони истеҳсолӣ мебошанд вобаста ба амалӣ намудани пардохтҳои ғайринақдӣ чӣ имкониятҳоро фароҳам овардааст? ташаккури зиёд. саноатсодирот бонк дар самти амалӣ намудани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ аз аввали оғози фаъолият барномаҳои муосири бонкиро роҳандозӣ намудааст. аз қабили кортҳои пардохтӣ яъне корти миллӣ ва корти байналмилалӣ, бонкинги мобилӣ ва интернет бонкинг. имрӯз аз ин барномаҳо соҳибкорон ва мизоҷони бонк васеъ истифода бурда истоданд. бояд гуфт ки имрӯз на фақат пардохти хизматрасониҳои ғайринақдӣ тавассути ин барномаҳо сурат гирифта истодааст ва мизоҷони бонк яъне соҳибкорон ҳатто қарзҳои худро тариқи ғайринақдӣ тариқи барномаҳои бонкӣ амалӣ намуда истоданд. имрӯз тариқи барномаи SS Mobile тамоми шаҳрвандон аз он ҷумла мизоҷони бонк метавонанд ки аз ҳама намудҳои хизматрасони пардохтҳои давлатӣ истифода баранд. дар баробари ин бо мақсади вусъат бахшидани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ саноатсодирот бонк бо тамоми вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва мизоҷон бо мақсади вусъат бахшидани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ алоқаи зич дорад ва ҳамкории судмандро ба роҳ мондааст. ташаккур, саломат бошед. инҷо намоянда аз вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон иштирок доранд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ дар шароити имрӯз барои рушду густариши муносибатҳои молиявӣ чӣ аҳамият дорад ва дар доираи он вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон чӣ тадбиру иқдомҳои ҷадидро рӯй кор овард? ташаккур. албатта дар ин ҷо қайд карда шуд ки фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вусъат бахшидани додани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ иқдоми саривақтӣ мебошад ва бояд қайд кард ки аз тарафи вазорати молия ва бо дигар дар якҷоягӣ бо дигар вазорату идораҳо ҷиҳати татбиқи фармоиши фармони мазкур дар амал аллакай нақша чорабиниҳо таҳия карда шуда ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шудааст ва вазорати молия дар заминаи ин нақша чорабиниҳои дохили идоравиро таҳия намуда чораҳои заруриро андешида истодааст. ҳамчунин вобаста ба татбиқи фармони мазкур бояд қайд кард ки дар давраи баъд аз ба имзо расидани фармон аз тарафи вазорати молия лоиҳаи тағйироту иловаҳо ба 13 санадҳои зерқонунӣ ки бандҳои алоҳидаи он танзимкунандаи ин мавзӯъ мебошанд таҳия карда шудааст. аз он ҷумла қонун дар бораи боҷи давлатӣ, қонун дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ, қонун дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ, қонун дар бораи маориф, кодекси гумрук, ҳуқуқ вайронкунӣ ва дигарҳо. хуб дар ин давра аз 13 адад лоиҳаҳои таҳияшуда 7 адади он аллакай ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шудааст ва 6 тои дигар дар мувофиқа бо вазорату идораҳои дахлдор қарор дорад. ва бояд қайд кард ки масъулияти муҳими дигаре ки тибқи фармони мазкур ба зиммаи вазорату идораҳо аз он ҷумла ба зиммаи вазорати молия гузошта шудааст, ин то
то 31 декабри соли 2023 фаъол намудани портали ягонаи пардохтҳои хизматрасониҳои давлатӣ мебошад. дар ин санд вазорати молия бо ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ҳамкориҳоро ба роҳ монда ва тибқи гуфтушунудҳои пешакӣ дар назар аст ки 66 миллион зиёда аз 60 миллион доллар маблағҳои грантӣ ҷалб карда шавад ва бояд қайд кард ки аз ин маблағҳо 30 миллион доллари он барои ташкили инфраструктураи зарурӣ ва барномасозии ҳукумати электронӣ ва инчунин фаъол кардани портали ягонаи пардохтҳои хизматрасониҳои давлатӣ бояд равона карда шавад. Ташаккур. Ташаккур барои посухи мушаххас. ба унвони барномаи мо савол аз номи як нафар хизматчии давлатӣ омадааст. чунин мепурсад: андози нақлиётамро ғайринақдӣ пардохт кардам, аммо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ расиди коғазӣ хоста пардохти ғайринақдиро қабул накарданд. оё то имрӯз портали ягона байни вазорату идораҳои давлатӣ ташкил карда шудааст? мехоҳам нахуст назари Бонки Миллиро дар ин маврид фаҳмам. ба ин савол беҳтараш амонатбанк посух диҳад. дар ҳақиқат на танҳо бозрасии давлатии автомобилӣ, балки ба ин монанд бисёр вазорату идораҳое ҳастанд ки мисли қаблӣ расидҳои яъне коғазӣ мепурсанд. яъне ки барои бояд иброз дошт ки агар ҳамун расиде ки аз посттерминал ё аз банкомат берун карда мешавад оиди пардохти ин ё он намуди андоз ё пардохтҳои дигар дар ба истилоҳ термобумага бо ҳарорати гарм ҳамин навиштаҳо яъне дар он ҷо сабт карда мешавад ки баъд як муҳлати муайян зиёда аз 3 моҳ аз байн меравад. яъне имрӯз барои ҳамирӯза муқоиса кардан ё ба роҳ мондани санадҳои муқоисавиашон онҳо талаб мекунанд. имрӯз аллакай ин на танҳо расидҳо, балки худи ин посттерминалҳо низ аллакай як чизи кӯҳнашуда аст. агар ба ҷаҳони муосир назар афканем, бештар ба мобайл банкинг, ба QR рамзҳо, ба дигар онҳо рӯ овардан, бештар ба хизматрасониҳои фосилавӣ онҳо рӯ овардан. барои ин фақат барои онҳо лозим аст ки биллинги худро созанд ва ҳамгиро кунанд ба ин ё он бонк. ин масъала хотима аллакай меёбад аз ҷониби дилхоҳ бонк, махсусан аз ҷониби амонатбонк барои чунин вазорат идораҳо утоқҳои кори алоҳида ба истилоҳ инфиродӣ ҷудо карда шудааст ки онҳо метавонанд ки аз он утоқҳо истифода бурда маблағҳои воридшудаи худашонро назорат кунанд. ғайр аз ин ман фикр мекунам ки дар ин ҷо ягон ҷои мушкил нест. мардум бояд ки осуда бошанд ки ин сиёсат, ин фармон ба хубӣ амалӣ карда мешавад. барои мисол дар амонатбонк пардохти нафақа аз соли 2009 ин ҷониб тавассути корт сурат гирифта шудааст. масалан ҳозир савол дар бораи сус будани алоқа рафт ё ин ки аз куҷо истифода бурдан. дар ҳамаи кӯчаву паскӯчаҳои ҷумҳурӣ марказҳои хизматрасонии амонатбонк новобаста аз оне ки ин марказҳо фоидаовар ҳастанд ё не амал карда истоданд. чунки яке аз вазифаҳои асосии амонатбанк ин дуруст ва саривақт пиёда кардани сиёсати ҳукумати ҷумҳурӣ, сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. барои ҳамин дар пардохт кардани манин андозу дигар пардохтҳои давлатӣ пеш аз ҳама афзалият дода бояд шавад. чунки намудҳои андозҳое ҳастанд ки дар як сол як маротиба пардохт карда мешаванд. масалан андози замин, андози воситаи нақлиёт. ғайр аз ин масалан намудҳои пардохтҳое ҳастанд ки дар умри инсон як маротиба пардохт карда мешавад. барои шаҳодатнома, масалан барои ақди никоҳ. амин афзалият дода мешавад. фақат мемонад он пардохтҳое ки ҳар моҳ бояд пардохт карда шаванд ва шумораи онҳо ниҳоят зиёд аст. бо ин вазорату идораҳо мо шаҳрномаҳои алоҳида дорем, утоқҳои кори алоҳида дорем. аллакай гузаштан дар кор аз он чизҳое ки қаблие ки вазорати идораҳо талаб карда истоданд, расидҳои коғазӣ ба расидҳои электронӣ. пеш аз ҳама масъулияти мардум бояд дар ин самт боло бардошта шавад ва худи онҳо ташаббус намоянд. ташаккури афзун. ин ҷо намояндаи кумитаи андоз ҳаст. дар бораи
андоз сухан рафт, яъне раванди пардохти андозҳо ба тариқи ғайринақдӣ. Умуман роҳ овардан ба пардохтҳои ғайринақдӣ барои саривақт супоридани андозҳо ва ғанӣ гардидани буҷети давлатӣ чӣ гуна таъсир мерасонад? ташаккури зиёд. дар ҳақиқат ҷорӣ гардидани тартиби ба тариқи ғайринақдӣ пардохт намудани андозҳо ва боҷо пеш аз ҳама барои сарфаи вақт, кам намудани хароҷоти андозпурандагон ва шаҳрвандон ва пешгирии таъсири омилҳои инсонӣ ва дигар афзалиятҳо дорад, ки ба ҳамин чиз нигаронида шудааст. ҳангоми қабул шудани фармони мазкур, кумитаи андоз пеш аз ҳама бо нақшаи чорабинии худро тартиб дода, бо ташкилоти қарзии молиявӣ чандин маротиба вохӯрия гузаронд ва барномаи худро дар ин самт такмил дод. чӣ хеле ки ҳозир роҳбари бонки давлатӣ амонатгузори амонатбанк қайд кард, шахсҳои ҳуқуқӣ қаблан ҳамашон ба таври ғайринақдӣ фаъолият мекарданд ва пас аз қабули фармони мазкур шаҳрвандон ва соҳибкорони инфиродӣ низ бояд ки дар шакли ғайринақдӣ андозҳо ва уҳдадории андозии худро пардохт намоянд. ба ҳамин мақсад кумитаи андоз барномаи худро такмил дод ва ба системаҳои ташкилоти қарзии молиявӣ пайваст кард ва ҳамин имконият дод, ки ҳамин барои шаҳрвандон ва андозпурандагоне ки бо соҳибкори инфиродӣ машғул мебошанд, ҳамин хел тартиби вай монд, ки барои ҳамонҳо бисёр як сабукӣ овард ва онҳо ҳозир имконият доранд, ки ҳар яки ҳамин шаҳрвандон утоқи шахсии худро дар системаи иттилоъотии мақомоти андоз кушоянд, уҳдадории андозии худашонро муайян кунанд ва чӣ хеле ки ҳозир аз ҷониби шаҳрванд савол шуд, ки баъзе вазорати идораҳо квитансия ё дигар варақаи пулгузарии бонкиро мепурсанд. ҳамин чиз дар системаи иттилоъотии мақомоти андоз ба танзим даровард. ҳатто вақте ки шаҳрванд андоз аз воситаи нақлиётро пардохт мекунад, ба системаи мақомоти андоз ҳамин дар шакли электронӣ бо муҳри амонатбанк ҳуҷҷат мебиёяд, ки ҳамин маблағ дар кадом санад ба кадом маблағ пардохт шудааст. яъне ҳама ҳамин чиз ба танзим даровардааст ва имрӯз андозпурандагон имконият доранд, ки ҳатто дар шакли электронӣ ҳамин ҳуҷҷати пардохти маблағҳоро дар утоқҳои шахсии худашон, ки дар шакли электронӣ дар системаи иттилоъотии мақомоти андоз аст, дастрас намоянд. илова бар ин ҳар як андозпуранда варақаи ҳисоббароваркунӣ андозпурии худро дорад, ки дар он ҷо маблағи уҳдадории андозиш муайян аст, маблағи пардохтшудагиаш муайян аст ва чӣ қадар қарздор аст ё ки изофа пардохт шудааст дастрасӣ дорад ва маълумотро дар дилхоҳ вақт дар 24 соат аз системаи иттилоъотии мақомоти андоз дастрас карда метавонад. яъне шаҳрвандон ва андозпуран имконият доранд минбаъд уҳдадории худро, ки қонун муқаррар кардааст, бе ташриф овардан ба нуқтаҳои хизматрасонии бонкӣ тавассути ҳамон эквайринг, заминаҳои мобилӣ ва дигар имкониятҳое ки вазорати идораҳо барои ба тариқи ғайринақдӣ пардохт намудани уҳдадории андозӣ фароҳам карда мушаххас кардааст, фароҳам овардааст, аз ҳамон истифода баранд. ва дар ин ҷо ягон мушкилӣ намешавад ва ман боварӣ комил дорам, ки агар шаҳрвандон дилхоҳ маълумотро хоҳанд, метавонанд аз утоқи шахсии андозпуранда гирад, уҳдадории андозии худашон муайян накунад ва тавассути ҳамин чиз ба буҷет уҳдадории андозии худро пардохт намоянд. дар маҷмӯъ ҷорӣ гардидани ҳисоббароваркунии ғайринақдӣ ба фаъолияти худи субъектҳои хоҷагидор, рушди соҳаи иқтисод ва зиёд гардидани воридоти маблағҳои андоз ба буҷет як заминаи хуб ва мусоид фароҳам меёбад. ташаккур. арзи сипос барои посухи мушаххас. бихоҳем аз нигоҳи намояндаи вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон бифаҳмем, ки ҳангоми роҳ овардани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба низоми ғайринақдии пардохтҳо ба онҳо чӣ гуна имтиёзу ҳавасмандиҳо сурат мегирад? бояд қайд кард, ки дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон, аниқтар аз дар кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон, нисбати он шаҳрвандон яке аз хизматрасониҳо, яъне хизматрасониҳои давлатиро, на танҳо хизматрасониҳои давлатӣ, балки дигар намуди хизматрасониҳо ба таври ғайринақдӣ аз кортҳои миллӣ пардохт менамоянд, имтиёзҳо пешбинӣ карда шудааст. аз он ҷумла кешбек ва бонусҳое ки ташкилотҳои молиявии қарзӣ ба
муштариёни худ ҳангоми харид ва хариди кор ва хизматрасонӣ ё мол пардохт менамоянд аз андоз аз даромади шахсони воқеъ озод мебошанд. инчунин имтиёзи дигар як тибқи кодекси андоз пешбинӣ карда шудааст. ин ба шаҳрвандон иҷоза дода шудааст ки дар меъёри 10% маблағҳои амалиётҳои ғайринақдии худро ҳангоми ҳисоби андоз аз даромад дар давоми сол аз манбаи андозбандишавада тарк намоянд. ташаккур, саломат бошед. самараддин аз шаҳри бохтар чунин савол ирсол намудааст ки ман нафақагирам ва корти амонатбонк дорам. ҳангоми маблағи кортам тамом шудан барои пур кардани он чӣ кор кунам? ташаккур. мо дар оғоз қайд кардем ки зиёда аз 800 000 нафақагирон дорандагони кортҳои амонатбанк ҳастанд. ғайр аз ин кормандони соҳаи бюҷет ва дар маҷмӯъ то ин дам 1.5 миллион дорандаи кортҳои пардохтӣ буданд ки ҳам маош ва ҳам нафақа мегирифтанд. ин имкониятҳои техникии амонатбонк дастрасӣ додааст ки барои пардохтҳои давлатӣ аз ҳамин кортҳо истифода баранд. агар дар маҷмӯъ аҳолии кишвар зиёда аз 10 миллион нафарро ташкил кунад ва ба ҳар як оила агар ба ҳисоби миёна 5-6 нафар рост биёяд, ин наздики 1.6-1.7 миллион оиларо ташкил мекунад ки ин қадар кортро танҳо амонатбанк аллакай ба аҳолӣ пешкаш кардааст. ба ғайр аз оне ки имрӯз бо иқдом дорем ки боз 500 000 кортҳои фарогир ба мардум ройгон тақсим кунем. ғайр аз ин дигар ташкилотҳои қарзӣ ҳастанд ки чунин кортҳо барои ба мардум пешниҳод карданд. ин ягон ҷои мушкилаш нест. агар аз маблағе ки барои нафақа пардохт шуд ба ин намуди пардохтҳо сафарбар шуду маблағ кофӣ накард, дар дилхо маркази хизматрасонии амонатбонк рафта маблағи нақд дода корти худро пур карда метавонад. ғайр аз ин аз замима барномаи амонат мобайл, аз ҳамёни электронӣ, ҳатто аз ҳамёнҳои электронии дигар ташкилотҳои қарзӣ метавонанд ки ба корти худ маблағ ворид кунанд ва пардохтҳои давлатиро анҷом диҳанд. албатта дар ин самт боло бурдани маърифати молиявии мардум шарти асосӣ аст ва пеш аз ҳама вақте ки сокинон дарк менамоянд ки амалиётҳои молиявиро чӣ хел содда мешавад ба тариқи ғайринақдӣ анҷом дод, як қадами устувор мешавад барои боз ҳам таҳким ёфтани низоми ғайринақдӣ дар мамлакат. ва ин пеш аз ҳама фикр мекунам ки вазифа ва масъулияти бонкҳои мамлакат аст. аз ин рӯ мехоҳам пурсам ки дар самти боло бурдани маърифати молиявии аҳолӣ чӣ корҳои тарғиботиву ташвиқотиро бонки эсхата ба анҷом мерасонад? ташаккур. агар умуман ба низоми пардохти ғайринақдӣ назар кунем, низом дар маҷмӯъ аз ду қисм иборат аст. қисми аввалаш ин таҳия ва роҳандозӣ намудани инфраструктури зарурӣ ки дар инҷо аллакай ҳамкорони мо сухан карданд ва таври кушод фаҳмонда доданд ки чӣ хел инфраструктурҳо дар бонкҳо ҳаст ва чӣ тавр ин низомҳо байни бонкҳо ва байни муассисаҳои давлатӣ ҳамгирӣ карда шудааст аллакай. ва ҷиҳати дигар, қисми дигари низоми гузариш ба пардохтҳои ғайринақдӣ ин чӣ хеле ки дуруст қайд карда шуд, саводнокии молиявии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. албатта инҷо пайваста аз тарафи ҳамаи ташкилотҳои қарзии молиявӣ бо сарпарастии бевоситаи Бонки Миллии Тоҷикистон маводҳои тарғиботӣ ба ислоҳ роликҳо омода карда тариқи ҳамаи каналҳо пахш карда шуда ба маълумоти мизоҷон аҳолӣ расонида истодааст. умуман агар дар бораи маводҳои тарғиботӣ сухан кунем, маълумотҳои тарғиботӣ бо мақсади огаҳ сохтани аҳолӣ аз имкониятҳо, аз тарзи дуруст истодабарӣ ҳамин воситаҳои пардохтҳои ғайринақдӣ равона карда шудааст ки онҳо тариқи сомонаҳои расмии бонкҳо аз ҷумла бонки эсхата, тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, тариқи телевизион ва радио ва тариқи бевосита ташриф овардан ба ҷойҳои сейраҳолӣ роҳандозӣ карда шудааст ва ҳамзамон ҳангоми омода кардани
маводҳои тарғиботӣ низ аз мадди назари ҳамаи ташкилотҳои қарзӣ аз ҷумла бонки Эсхат масъалаи амнияти иттилоотӣ низ дур карда нашудааст ва бо мақсади огаҳ сохтан ва маълумот додан ба аҳолӣ вобаста ба бехатар будани имрӯза низом ки аллакай дар тамоми кишвар ҳамгиро карда шудааст ва чӣ хел ки инҷо муҳтарам икромӣ қайд карданд бо истифода аз корти пардохти як бонк аллакай аз дигар бонк метавонанд шаҳрвандо ҳамаги пардохтҳои молу хизматрасонӣ аз ҷумла хизматрасониҳои давлатиро амалӣ кунанд ва ниҳоят дигар воситае ки барои тарғибот ва фаҳмондадиҳӣ аз тарафи ҳамаи бонкҳои ташкилоти қарзи молиявии кишвар аз ҷумла бонки Асхат ба роҳ монда шудааст ин ҳам бошад ба таври шабонарӯзӣ кор кардани марказҳои тамоси бонкҳо ва имрӯз ҳамаи мизоҷон шаҳрвандони азиз метавонанд тариқи марказҳои тамоси ҳамаи ташкилотҳои қарзӣ аз ҷумла бонки Асхат метавонанд муроҷиат кунанд ва ин ё он саволе ки онҳо доранд ҷавоб ва посухи мушаххас гиранд. Ташаккур. ташаккур. Шоев Сафархӯҷа аз ноҳияи Рашт мепурсад ки оё муоинаи техникии мошинҳо низ ғайринақдӣ мешавад? бале, танҳо вазорати корҳои дохилӣ ҳамаи он намуди хизматрасониҳое ки ҳам муоинаи техникӣ, ҳам барои гирифтани рақамҳои давлатӣ, ҳам барои шаҳри бехатар аллакай билинги худашро сохтааст, омода кардааст ва бо бонкҳо ҳамгиро карда истодааст. яъне тамоми он маблағҳое ки ба ин ё он корхонаи давлатӣ вазорату идора дахл дорад ки дар маҷмӯъ пардохтҳои давлатӣ ном мегиранд, онҳо бояд ки ғайринақдӣ сурат гиранд. Сар карда аз фардо ин амал аллакай ҳатмӣ мешавад. фармон мо чӣ гуна ки доим қайд мекунем, фармон бояд муҳокима карда нашавад, фармон бояд иҷро карда шавад. имрӯз имкониятҳои техникӣ ҳам низоми бонкӣ ҳам бонкҳо аллакай дар сатҳи зарури омода аст. фақат ҳамгиро намудани он вазорату идораҳое ки бозам таъкид мекунам ки ба манфиати онҳо маблағҳо бояд интиқол дода шавад, бо бонкҳо бояд ҳамгиро карда шавад. ба тавсиб расидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани пардохтҳои ғайринақдӣ ва мазмун муҳтавои он аз он иборат аст ки ҳамаи намудҳои хизматрасониҳои давлатӣ аз 1 август ба таври ғайринақдӣ сурат мегиранд ва худ аллакай дар қисмати якуми фармони мазкур оварда шудааст ки ҳамаи намудҳои пардохтҳои давлатӣ ин пардохти андозҳо, пардохти боҷҳои гумрукӣ барои додани иҷозатнома ва иҷозатномадиҳӣ, инчунин ҷаримаҳо ва пардохтҳои ҳатмӣ ва маблағи суғуртаи ҳатмӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва намудҳои дигари хизматрасониҳои давлатӣ ба таври ғайринақдӣ сурат мегиранд ва мо имрӯз ки аз ҷониби дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Ҳикматуллозода ситоди ҷумҳуриявӣ таъсис дода шудааст ва дар гурӯҳҳои корӣ намояндагони тамоми вазорату идораҳои давлатӣ шомил мебошанд ва дар минтақаҳо низ дар ситодҳои вилоятӣ аз ҷониби шӯъбаҳои минтақавӣ бонки миллии Тоҷикистон аз ҳисоби худи мақомотҳои маҳаллӣ инчунин бо иштироки намояндагони тамоми ташкилотҳои қарзи молиявӣ имрӯз корҳои фаҳмондадиҳӣ рафта истодааст ва мо бевосита ҳамарӯза тибқи нақшае ки омода гардидааст бо тамоми вазорату идораҳо вохӯрӣ дорем ва имрӯз шоҳиди он гаштем ки воқеан ҳам тавре ки муҳтарам икромӣ қайд намуданд аллакай дар вазорати корҳои дохилӣ ва дар шумораи зиёди умуман муассисаҳо ниҳодҳои давлатӣ имрӯз заминаи моддии техникӣ ва низоми иттилоотии билингӣ фароҳам оварда шудааст ва вақте ки мо вохӯрӣ кардем ва хушнуд аз он гаштем ки имрӯз барномасозони ватанӣ низ саҳми арзандаи худро дар ин самт доранд ва бевосита бо ёрдами онҳо имрӯз якчанд мақомотҳои давлатӣ албатта бо иштироки бевоситаи корхонаи воҳиди давлатӣ бонки амонатгузорӣ амонатбанк ки
қариб ки ҳамаи ташкилотҳои қарзии молиявиро имрӯз ҳамгирон намудааст ба фаъолияти хеш. мо гумон мекунем ки ин мушкилиҳое ки имрӯз ба назари мардум мерасанд албатта ҳалли худро дар рӯзҳои наздик хоҳанд ёфт. ва аз тарафи дигар мо бояд албатта дар самти баландбардоштани саводнокии молиявии аҳолӣ боз корҳоро ҷонок намоем. худ моҳи 1 июли соли 2022 қабул гардидани стратегияи миллии фарогирии молиявӣ яке аз самтҳои татбиқи ин стратегия худ баландбардоштани саводнокии молиявӣ аст ва дар шаҳри Душанбе дар пойтахти ватанамон моҳи саводнокии молиявӣ баргузор гардид ва мо тасмим гирифтем ки Бонки Миллии Тоҷикистон бо иштироки тамоми ташкилотҳои қарзии молиявӣ моҳи август, сентябр, октябр дар тамоми дар 3 вилоятҳо ва шаҳрҳои марказии кишварамон фестивали саводнокии молиявиро баргузор намоем бо иштироки тамоми шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ки имконият доранд дар ин чорабинӣ ширкат варзанд. ва мо гумон мекунем ки ҳалли ин масъала татбиқи фармони мазкур иштироки тамоми шаҳрвандонро имрӯз тақозо менамояд. ташаккур. инҷо намоянда аз вазорати рушди иқтисод ҳам дар барнома иштирок доранд. мехоҳем бифаҳмем ки гузариш ба ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ дар шароити имрӯз барои рушди мамлакат ва афзун намудани гардиши савдои дохилӣ чӣ таъсири мусбат мерасонад? ташаккури зиёд. дар ҳақиқат қабули фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ дар шароити муосир, яъне шароити зуд рушд ёбандаи муносибатҳои бозорӣ, яъне ки рушди тиҷорати электронӣ ва рақамикунонии соҳаи иқтисодиёт яке аз масъалаҳои яке аз тадбирҳои муҳим барои афзун намудани имкониятҳои молиявии иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии Тоҷикистон рақамикунонии иқтисодиёт ва гардиши тиҷорати электрониро ҳамчун яке аз афзалиятҳои муҳим дар стратегияҳои сатҳи миллӣ ва маҳаллӣ аллакай роҳандозӣ намуда истодааст. дар кишвар барои вусъат додани иқтисоди ғайррасмӣ чӣ хеле ки дар боло қайд карда шуд, барномаи миёнамилати рушди иқтисоди рақамӣ барои солҳои 2021-2025 таҳия ва амалӣ шуда истодааст. аслан чӣ хеле ки ҳамкорон қайд карданд, масъалаи рушд ва тавсеяи низоми пардохтӣ аз ҷумла низоми пардохти ғайринақдӣ ҳанӯз соли 2016 дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки яке аз ҳуҷҷатҳои муҳими стратегияи кишвар ба ҳисоб меравад, аллакай дар ин самт дар ҳуҷҷати мазкур яъне ки самтҳои афзалиятноки рушди низоми мазкур муайян шуда дар марҳилаи аввали татбиқи он ки ба воситаи барномаи миёнамилати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 амалӣ карда шуд, яъне ки як қатор тадбирҳо амалӣ шуданд. тибқи ҳамин ҳуҷҷати стратегия, тибқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, яъне ки ҳиссаи пардохтҳои ғайринақдӣ дар гардиши савдои махсусчакана бояд то 50% расонида шавад. қабул ва амалӣ намудани фармони мазкур барои амалишавӣ ҳамин ҳадафу афзалиятҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон як такуни ҷиддӣ медиҳад. имрӯзҳо мо мушоҳида карда истодаем ки аллакай на танҳо имрӯз хизматрасониҳои давлатӣ ҳатмӣ гардонида мешавад, шаҳрвандон аллакай ба воситаи ҳатмигардонӣ ҳамин пардохтҳо, яъне ки мафкураи молиявию технологии шаҳрвандон беҳтар шуда истодааст. имрӯзҳо мо мебинем ки новобаста аз ҳатмигардонӣ дар марказҳои савдову хизматрасонии шаҳру ноҳияҳои кишвар, яъне ки пардохтҳо ба таври ғайринақдӣ амалӣ шуда истодаанд ва имрӯзҳо аз ҷониби низоми бонкии кишвар барои яъне ки ба таври созгор ба роҳ мондани пардохтҳои ғайринақдӣ тамоми шароити мусоид фароҳам оварда шуда истодааст. ташаккур, саломат бошед. бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи мо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман ҷараён дорад. табре инҷо намояндагони соҳа ёдрас шуданд. дар ин самт боло бурдани маърифати молиявӣ мардум яке аз шартҳои асосии муваффақ шудан дар роҳи низоми ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ мебошад.
амонатбонк ҳамчун бонке ки муштариёни хеле зиёд дорад дар самти боло бурдани маърифати молиявии аҳолӣ чӣ тадбирҳои иловагиро аллакай амалӣ намудааст? ташаккури зиёд. бояд қайд кунем ки стратегияи миллии фарогирии молиявие ки қайд карда шуд аз ду компоненти асосӣ иборат аст. ин якум дастрасии молиявӣ ва дигар ин саводнокӣ ё ин ки маърифати молиявии мизоҷон. мо ҳамчун бонки калонтарин ва бештар бо аҳолӣ сарокор дорем. ҳаминро қайд кардани ҳастам ки агар аҳолии кишвар афзалият ва бартарии ҳисоббаробаркунии ғайринақдиро агар дарк кунанд, ҳеҷ гоҳ ба пардохтҳои нақдӣ рӯ намеоранд. чӣ гуна? масалан барои гирифтани маош ва нафақа дар назди банкоматҳо танбашавӣ дида мешавад. ғайр аз ин худи пули нақд аз ҷиҳати гигиенӣ тоза нест ва паҳнкунандаи дилхоҳ сирояту бемориҳое мебошад ки метавонад эҳтимол дорад ки яъне ки ба мардум зиён расонад. аз дигар тараф сарфаи роҳ, сарфаи вақт, сарфаи маблағҳо ин ҳама ба манфиати аҳолӣ нигаронида шудааст ва мардум бояд инро хуб дарк кунанд. масалан дар амонатбонк марказҳои хизматрасонии бонкӣ бо ду сабаб ё бо ду критерия ҷойгирӣ карда шудаанд. масалан яке аз онҳо аз рӯи зичии аҳолӣ ва дигаре бошад агар аз рӯи мавқеи ҷуғрофӣ. масалан агар дар ноҳияи мурғоб ки аҳолии ин ноҳия кам ва ҳудуди ҷуғрофиё ниҳоят зиёд аст, дар ҳатто дар 300 километр ҳам як маркази хизматрасонии бонкӣ вуҷуд дорад. лекин дар шаҳри Душанбе минобар сабаби зичии аҳолӣ зиёд будан танҳо амонатбанк 60 маркази хизматрасонии бонкӣ 7 филиали ноҳияӣ ва шаҳрӣ яъне амал карда истоданд ки дар дилхоҳ ҳолат онҳо яъне чӣ дар шаҳри Душанбе чӣ дар ноҳияҳои дурдаст сарфаи роҳ, сарфаи вақт, сарфаи маблағ ин ба фоида ва бюджети ҳар як оила мебошад. танҳо барои мушаххас кардан ё муайян кардани оё маблағи нафақа ба корти онҳо ворид гардид ё нагардид ё ин ки маблағи музди маош ба корти онҳо ворид гардид нагардид, масофаҳои зиёдро тай карда ба маркази ноҳия меомаданд. ҳозир мо тамоми дорандагони кортҳои бонкиро бо смс паёмакҳо аллакай пайваста будем. рақамҳои телефонии мизоҷон аллакай яъне дар низоми амонатбонк аллакай дарҷ гардидааст ва вақте ки маблағ ба корт ворид мешавад ё ин ки маблағ аз корт хориҷ мешавад, харҷ карда мешавад, ба соҳиби корт яъне смс паёмак яъне хабар расонида мешавад ва онҳо ҳатто метавонанд ки бюджети оилаи худашонро тавассути пайгирӣ кардани ҳамин смс паёмакҳо назорат кунанд. яъне маблағ ҳамин қадар музди маош ворид гардид, чӣ қадар маблағи онҳо барои сарфи қувваи барқ, чӣ қадар барои пардохти андоз, чӣ қадар барои дигар пардохтҳо сарф карда шуд ва барои бюджети оила чӣ қадар маблағ боқӣ монд. ин бисёр аз бисёр ҷиҳатҳо бори дигар қайд мекунам ки маҳз барои беҳбуд бахшидан ба ҳам бюджети оилавии шаҳрвандон, саломатии онҳо, вақти онҳо, вақти қимати онҳо нигаронида шудааст. бояд инро хуб дарк кунанд ва ҳамкориро бо бонкҳо бештар кунанд. саломат бошед. савол аз номи сокини ноҳияи айнӣ бо номи Хусрав омадааст ки чунин савол мекунад: тавре маълум аст тамоми амалиётҳои ғайринақдӣ тавассути интернет амалӣ карда мешавад, аммо дар баъзе минтақаҳои кӯҳии аҳолинишин интернет ба таври зарурӣ таъмин нест. вобаста ба ин мехостем назари намояндаи хадамоти алоқаро шунавем. ташаккур. вале қаблан дар ин бора гап зада гуфта будем ки баҳри беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии шабакаи алоқаи мобилӣ, алал хусус интернети мобилӣ, оиди ба анҷом расондани хизматрасонии ғайринақдӣ, яъне хизматрасонии электронӣ аз истифода бо ҳамёнҳои мобилӣ, дигар замимаҳои барномавии алоқаи мобилӣ ва интернети мобилӣ корҳои назаррасро ба анҷом расонидае ва баҳри беҳтар ва хубтар намудани ҳамон камбудиҳое ки дар минтақаҳо баъзан вуҷуд дорад корро ҷонутар менамоям. илова бар ин аз минтақаи ноҳияи айнӣ
با تلفن باوری خدمات علاقه که با رقم 221 0309 قبلا ما گرفته بودیم سپارش درخواست تکنیکی با شرکت های علاقه موبیلی که در همین منطقه های نوع عینی و دیگر منطقه 4 شرکت فعال هستند. آنها می توانند اگر یکم شرکت سطح و صفت اینترنتش خوب نباشد دیگر شرکت با خود برای استفاده بری پیشنهاد نمایند یا بگیرند یا که مشخص میتونند با تلفن ما زنگ زنند. ما البته بهر بهتر نمودن این کمبودی تکنیکی حتما چاره‌های ضروری میاندیشیم. تشکر. اکرام ساکنی ناحیه فرخار چنین سوال کرده است که راستی پول برق خانه را که در دهه 25 سالگی جماعت دهات خراسان ناحیه فرخار است توسط امانت موبایل سپاریدم، اما ناظران برق آگاه نیستند، نمیدانند که پول گذشته است یا نه. آیا امکان ندارد که هنگام طریق غیر نقدی سپاریدن مبلغ از آن ناظران برق آگاه شوند؟ تشکر. ما چگونه که قید کردیم مشتری محترم میتواند که کارت بانکی خود را با SMS پیامک با رقم تلفن موبیلی خود پیوست کند. در صورت پرداخت کردن مبلغ قوه برق و یا دیگر پرداخت ها با تلفن موبیلی اون کس SMS پیامک وارد میگردد که این تصدیق کننده پرداخت مبلغ ها هستند. چنین راه اندازی نمودن یعنی SMS پیامک ها و آگاه کردن مردم از حساب برآورده غیر نقدی در امانت بانک نتیجه بسیار خوب داد. من میخواهم که آمار امروز اعلان کنم، آماری که امروز در امانت بانک هست. ما آغاز از روز 23 دکبر سال 2022 که در پیام پیشوای معظم ملت و مجلس عالی ارائه گردیده بود اوید به این نظام بانکی و غیر از این در جلسه وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان ماه ینور سال جاری به نظام بانکی این وظیفه گذاری ها نسبت وسعت دادن حساب برآورده غیر نقدی داده شده بود. سرآغاز از همین ماه ینور کارهای فهماندهی بین مردم بردیم. یعنی اینجا مسئله این است که شهروند خودش آگاه است که مبلغ گذشته است. اگر SMS پیامک وارد نماینده برق میگوید آگاه، یعنی ناظری که نظارت برنده همون گوییم که استفاده برق است آگاه نیست. تنها همون نشان دادن SMS پیامک بسنده است به همون ناظر برق که مبلغ علاقه پرداخت شد. یعنی به طور فاصلوی وقت جای دوران مشکل نیست. ما با برق تاجیک سالهای زیاد همکاری داریم. بیلینگ برق تاجیک سالهای زیاد است که در امانت بانک یعنی همگیرو کرده است. تا این وقت مبلغ‌های نقدی پرداخت کرده میشد. ما یگان مراتبه نشده است که یگان مبلغی که توسط امانت بانک به برق تاجیک پرداخت شده باشد اگر اون مبلغ در راه نیست شده باشد. امروز برعکس وقتی که از کارت بانکی این یا اون شهروند و برق تاجیک پرداخت کرده می شود و در جواب SMS پیامک اگر وارد گردید که مبلغ شما پرداخت کردید این دیگر یگان جای شبهه نیست و همین نشان دادن در کار. آماری که امروز در امانت بانک است ما ماه مارت همگی مبلغ‌های غیر نقدی در امانت بانک 5 میلیون تشکیل می‌کرد. علاوه در نتیجه کاربری ماه اپریل 52 میلیون سومون یک بار 10 مراتب زیاد شد. بعداً ماه مای 87 میلیون سومونی، در ماه ایون 187 میلیون سومونی و در همین ماه ایول نزدیک 300 میلیون سومونی. از ماه مارت تا امروز در دوام 5 ماه تنها در امانت بانک حساب برآورده غیر نقدی نزدیک 600 میلیون سومونی رو تشکیل نمود که این مبلغ کم نیست. یعنی علاقه اهالی با این نمودی پرداخت و علاقه گذشته است. سلامت باشید. رحمت الله از ایلوه مرحمت. اگر حاضر بغیر از SMS که محترم اکرامی قید نمودند ما سخن کرده استیم درباره برنامه‌های موبیلی که اکثر اهالی چطوری که ما خود مشاهده میکنیم از روی آن آمارهایی که هر یک بانک دارد از روی شماره استفاده برندگان آنها کم نیستند و روز از روز زیاد شده ایستادند و باید قید نمود که احتیاج به انتظار شدن همان نظارتچی هم حتی نیست، زیرا هنگامی که سنه پرداخت علاقه میرسد در برنامه علاقه همون
маблағе ки бояд пардохт шавад нишон дода мешавад ва худ аз телефон мизоҷ метавонад аллакай чӣ пардохт намояду аз таҷрибаи худ ҳатто метавонам қайд кунам ки ба хонаи ман ҳатто хато накунам 1-2 сол шудааст ки ягон нозири барқ омадагӣ нест зеро ки ман аллакай шахсан худам аввали моҳ смс ки мегирам ки ҳамин қадар маблағ бояд пардохт шуд ман аллакай пардохт мекунам ё аз барномаи мобилии худ мебинам ва барои ҳамин ин ҳам як роҳи осон аст ки худ пардохт намудан ва дигарашон аст ки ҳамон пардохт ки карда мешавад ба худи нозир нишон додан кофӣ аст. Инҷо бояд қайд намуд ки ҳар як шаҳрванд ҳуқуқ дорад ва ҳуқуқашро бояд нақз донад ва ҳуқуқи худро бояд талаб намояд. ҳеҷ гоҳ нозири барқ ҳуқуқ надорад ки ҳангоми пардохт намудан тавассути электронӣ ягон гӯем ки барқи муштариёнро қатъ намояд. ин ҳатман бояд инро ба инобат гиранд ва онҳо низ нозирон низ бояд ба инобат кунанд ки ин талаботи чӣ аст ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва бояд риоя шавад зеро ғайринақдӣ ки сухан карда истодаем бояд ғайринақдӣ қабул карда шавад зеро ҳуқуқи чӣ пурра дорад аз нақдӣ ягон фарқияте надорад. бояд инро аҳолӣ дуруст дарк кунад ва корбарӣ намоянд дар вақти муошират бо нозирони дилхоҳ мақомат. саломат бошед. аз намояндаи саноат бошад яке аз роҳҳои таъмини амнияти иттилоотӣ ҳамин интиқоли смс паёмакҳост. дар вақти ворид шудан маблағ дар вақти маблағ яъне вақте ки муштарӣ маблағро пардохт кард оё паёмак ба нозири барқ меравад ё не мушкил сар аст? онҳо барнома доранд дар ҳамон терминалҳое ки доранд. Касам ҳамин аст ки яъне нозири барқ огаҳ нест. нозири барқ огаҳ набудан наметавонад, чунки ҳар як нафар ҳисобкунаки барқии худашро дорад. вақте ки дар амонат мобайл масалан дар амонат мобайл вақте ки ворид мешавӣ рақами ҳисобкунаки барқии худатро яъне навишта мекунӣ дар онҷо аллакай шумо аз барқ чӣ қадар қарздор ҳастен дар низоми барқи тоҷик дар онҷо аллакай яъне намудор мешавад. вақте ки шумо пардохт мекунед дар низоми барқи тоҷик аллакай қарздорӣ аз байн меравад. яъне он наметавонад ҳеҷ вақт наметавонад гуфта ки ба ман смс паёмак наомад. дар биллинги онҳо ворид мешавад ба ҳамин сурат ҳисоб ба ҳамин ҳисобкунак мебинад ки аллакай маблағ дарҳол пардохт шудааст баъди чанд яъне сония. ташаккур. аз намояндаи саноатсодиробон мехоҳем пурсем ки ба андешаи шумо маърифатнокии молиявии аҳолӣ то куҷо барои истифода ва гузариши низоми пардохтҳои ғайринақдӣ пеш рафтааст? ташаккури зиёд. тибқи маълумотҳои умурӣ имрӯз мо гуфта метавонем ки хизматрасониҳои молиявӣ бо истифода аз технологияи муосир сол то сол вусъат ёфта истодаанд ва гувоҳи он аст ки ин ҳамаи маълумотҳои умурӣ гувоҳи он аст ки шаҳрвандон аллакай роҳ овардианд ба хизматрасонии ғайринақдӣ бо мақсади баланд бардоштани маърифати молиявӣ чӣ хеле ки дар инҷа маълума қайд карданд консепсияи миллии фарогирии молиявӣ соли 2022 қабул гардидааст. дар он ҷо тамоми вазорату идораҳо муассисаву ташкилотҳо аз он ҷумла ташкилотҳои молиявии қарзӣ вазифадор гардиданд ки барои баланд бардоштани маърифати молиявии шаҳрвандон корҳоро ба анҷом расонанд. ва имрӯз он маълумотҳои умурие ки аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ пешкаш гардид маълум мегардад ки давра ба давра шумораи аҳолӣ вобаста ба хизматрасонии ғайринақдӣ зиёд гардида истодааст ва ин имконият медиҳад ба мардум ки ҳамчун ки бонкҳо миёнарави молиявӣ ҳастанд бо мизоҷони хеш тамоми он хизматрасониҳое ки доранд пешкаш кунанд ва мизоҷон аз ин хизматрасониҳои бонкӣ дуруст истифода кунанд. саломат бошед. исматов раҷабалӣ аз ноҳияи восеъ чунин савол ирсол намудааст ки ман маблағи хизматрасониҳои музноки давлатиро бо корти душанбе сити пардохт карда метавонам вобаста ба суръати сусти интернет чӣ мегӯед? нахуст намояндаи душанбе сити вобаста ба ин маврид бояд тазаккур дод ки тамоми хизматрасониҳои давлатӣ аз он ҷумла пардохти андоз боҷҳои давлатӣ ва дигар намудҳои пардохтҳои ҳатмӣ ба бюҷет аз тавассути кортҳои душанбе сити бонд имконият дорад.
ва душанбе сити банк метавонад тамоми намудҳои хизматрасониро ба аҳолӣ тавассути замимабарномаи худ пешниҳод кунад. агар ба замимабарнома яъне мобилии душанбе сити агар ворид шавед, дар он ҷо номгоҳи хизматрасониҳои пардохтҳои давлатӣ оварда шудааст ва онҳо метавонанд бе ягон хел мамоният онро пардохт кунанд. дар ниҳоят бисёр мехостем ки мавқеи бонки миллиро бифаҳмем ки умуман аз нигоҳи шумо барои дар шароити имрӯз ҳарчи бештар рушду таҳким ёфтани низоми ҳисоббарваркуниҳои ғайринақдӣ дар мамлакат аз ниҳодҳои марбута, аз шаҳрвандон, аз кулли ҷомеа чӣ талаб карда мешавад? Чӣ роҳу ҷодаро мо бояд пеш бигирем то муваффақ гардем? ташаккури зиёд барои савол. бонки миллии тоҷикистон якҷо бо вазорату идораҳои давлатӣ ва ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар бо мақсади таъмини иҷрои босифату саривақтии фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ки 22 июни соли ҷорӣ ба тавсиб расид ва он дар асоси дастуру супоришҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 декабри соли 2022 ироа гардида буд ва барои иҷрои бандҳои 10, 11 ва 12 нақши чорабиниҳо ки аз 9 январи соли ҷорӣ ба тавсиб расид, дар ин самт тамоми чораҳои имконпазирро андешида ва вазифаҳои мушаххасро имрӯз ба иҷро расонида истодааст ки барои татбиқи ҳадафмандонаи фармони мазкур заминаи мусоидро фароҳам овардааст ва имрӯз таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар муомилоти пулии кишвар дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ба 17% ташкил дод ки он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6 банди фоизӣ зиёд мебошад. ҳамзамон кортҳои пардохтии миллии 42% афзоиш ёфтанд ки шумораи онҳо 5.9 миллион ададро ташкил додааст ва дар баробари ин ҳамёнҳои электронӣ 7.5 миллион ба 7.5 миллион адад баробар гардидааст ва 4640 адад терминалҳои электронӣ имрӯз васеъ истифода шуда истодаанд ва ҳамзамон мо бояд дар бораи истифодаи васеъи зиёда аз 20,000 кӯрамзҳои ки имрӯз дар байни аҳолӣ ҳам дар раванди хариду фурӯш дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ насб карда шудаанд. назар ба соли гузашта ин нишондиҳандаҳо ба таври назаррас афзуданд ва имрӯз барои татбиқи бандҳои тамоми ҳамаи бандҳои фармони мазкур барои ба роҳандозӣ намудани инфрасохтури барномавию техникии зарурӣ ҳамаи ташкилотҳои қарзии молиявӣ тамоми имкониятҳои худро роҳандозӣ гардиданд ва имрӯз фазои молиявии кишвар озод аст ва онҳо метавонанд тамоми намудҳои хизматрасониҳои молиявии муосирро ба шаҳрвандон пешниҳод кунанд. аз ҷониби дигар шаҳрвандони бисёр шарафманди ватани азиз бояд ин ки саводнокии молиявии худро, маърифати молиявии худро баланд бардоранд, чунки худ истифода аз воситаҳои электронии муосир тақозо менамояд ки имрӯз донишу малака ва умуман тафаккури техникии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки зиёда аз 70% онро ҷавонон ташкил медиҳанд, имрӯз бояд баланд бардошта шавад ва мо албатта итминони комил дорем ки аз фардо оғоз аз 1 августи соли ҷорӣ татбиқи фармони мазкур роҳандозӣ мегардад ва ҳамаи бандҳои он риоя карда мешавад ва мо ба пуррагӣ ҳамаи хизматрасониҳои давлатиро ба таври нақдӣ ҳам пардохти онҳо ва ҳам қабули хизматрасониҳо ҳамаи намуди хизматрасониҳо роҳандозӣ хоҳанд
гардид ва имрӯз низоми бонкии кишвар дар якҷоягӣ, боз як бори дигар такрор мекунам ки бо якҷоягӣ бо тамоми ниҳодҳои давлатӣ, вазорату идораҳои давлатӣ, ташкилотҳои қарзӣ ва умуман шаҳрвандон омода ҳаст ки татбиқи амалишавии фармони мазкурро ба пуррагӣ яъне риоя намоянд. коргардони барнома ишора мекунад ки дар ҳамин ҷо вақти ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом расид. аз ҳамаи шумо изҳори сипос мегӯем барои иштирок дар барнома, барои фикру мулоҳизаҳои бисёр судманд, саривақтӣ ки вобаста ба мавзӯи меҳварӣ, мавзӯи ниҳоят муҳим андешаҳои худро иброз доштед. ҳамеша ҳамқадами замон ва пайгири барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бошед.